හොඳමයි පුතේ. එතකොට අපි බලමු අපේ මේ රීඩින් එක right. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ කිවි බර්ඩ් ගැන තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේකෙන් ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න ඕනේ කිවි බර්ඩ් කියන්නේ කවුද? එහෙම නැත්නම් ඌට තට්ටු තියනවද? ඌ කොයි වෙලාවටද ඉන්නේ කියන දේ නෙමෙයි. මෙතනදී පුතේ ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ මෙන්න මේ වචන ටික ඉගෙන ගන්න ඕනේ සහ ඒවා ඉක්මනට කියවන්නයි මයි පුතාලා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හරිද? මම දැන් මෙතන ඉන්න ළමයි 3 4 4 5 දෙනෙක්ගෙන් ගන්නවා. කියවීම එතකොට කියවන්න පුතේ පුතාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඔන්න බලන්න ඉස්සරලාම මම කියවනවා. Kiwi, the national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Right. ආයි පාරක් ඒ චුට්ට විතරක් කියමු. ටික ළමයි ටිකක් ඒ ටික කියවනවා. අනිත් ළමයි ටික අනිත් ටික කියනවා. අපි ඉස්සලා මේ ටික විතරක් කියවලෙමු පුතේ. The national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. ආයත් පාරක් මම කියවනවා. Kiwi, the national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Right. ඉතින් අපි බලමු මේක කියවන්න දෙනවා ඔයාලා 3 4 5 දෙනෙකුට. අපේ මින්දුලීට මම දෙනවා ඉස්සරලාම. මින්දුලී කියවන්න දුවේ. Kiwi, the national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Right. එහෙමනම් ඊට පස්සේ සෙහාරා කියවන්න දුවේ හොඳයි සෙහාරා. Kiwi, the national bird of New Zealand. There are few species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Right, good. බලන්න මම ලෙහාර කියුවේ ලෙහාර සෙහාරාට කියවන්න. කො සෙහාර ඔන් කරගන්න ටක් ගාලා. හරි. Kiwi, the national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same in size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. National bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all them are flightless and nocturnal. They are brown in color and are the same size of chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Right. පුතේ අපි බලමු ඊට පස්සේ ඊළඟ කොටසත් බලන්න චුට්ටක්. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. ආයත් බලන්න.
unlike other birds that have nostrils at the base, kiwi have their nostrils in the right. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relatively, uh, relatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. ආය පාරක් බලන්න පුතේ. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. බලන්න පුතේ ආයෙත් පාරක් මේ මම කියවනවා. Unlike other birds that have nostrils, මේ word එක nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs. Comparatively මේ word එක පුතේ comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the large egg of any living species. හරි. එහෙනම් බලමු පුතේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා මම දෙන්නම් ටික දෙනෙකුට කියවන්න. ඉස්සරලාම කියවන්න Any living species. right. හේසාත් සවීන්. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their head. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. right. ඊට පස්සේ කියන්න පිදූසියෝ මායා. Unlike other birds and have nostrils nostrils at the base, kiwi tip of their bill. The female birds lay comparatively comparatively large eggs that can weigh weigh up to about 500 grams. relative to the size to the size of the bird. This is the biggest egg of any living species. species. right. කේසර කියවන්න පුතේ කේසර. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. right. පුතේ මම කියවන්න දෙන්නේ වීඩියෝ එක ඔන් කරගෙන ඉන්න ළමයින්ට විතරයි ඈ. සිනේකා කියවන්න පුතේ සිනේකා. Unlike other birds that have nostrils at the
birds kiwi have their nostril on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams relative to the size of the bird. This is the um, biggest egg of any living species. තසුනි කියවන්න බාන තසුනි. Unlike to other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams relative the size of the birds. This is the biggest egg of any living space. Thank you, sir. හරි. එහෙමනම් පුතේ අපි බලමු පුතේ අනික් ළමයින්ට කියවන්න හම්බුනේ නැහැ කියලා මායක තරහ වෙන්න එපා. මම ගොඩ දෙනෙකුට දෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් 10 දෙනෙකුට 12 දෙනෙකුට තමයි කියවන්න දෙන්නේ. ඉතින් එහෙම ගොඩක් වෙලා කියෝ හිටියොත් අපිට අපේ වෙලාවට ඉස්සරලා අවසන් කරන්න බැරුව යනවා. කිවි මේ ඉන්නේ කිවි බර්ඩ් කෙනෙක්. කිවි කුරුල්ලෙක්. කිවි the national bird of New Zealand. නිව්සීලන්ඩ් එකේ නිව්සීලන්ඩ් වල නැත්තම් නවසීලන්තේ ජාතික පක්ෂියා තමයි මේ කිවි කියන්නේ. There are 5 species of kiwi. මේ කිවි කුරුල්ලෝ වර්ග 5ක් ඉන්නවලු. There are මේ බලන්න මේ වාක්‍ය රටාව තමයි අද ඔයාලා ඉගෙන ගන්න අපේ grammar lesson එකේ ඈ. There are 5 species. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව තමයි පුතාලා ඉගෙන ගන්න. Right? There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. All of them own ඔක්කොම ඒ කියන්නේ මේ කිවිලා ඔක්කොම flightless කියලා කියන්නේ පුතේ පියාඹන්න බෑ. ෆ්ලයිට් කරනවා කියන පියාඹන ෆ්ලයි කරනවා flightless පියාඹන්න බැරි and nocturnal කියලා කියන්නේ මතක තියාගන්න නිසාචර. මේ කට්ටිය රැයට තමයි එළි බහින්නේ. පියාඹන්න බැරි නිසාචර කුරුල්ලෝ జాතියක් මේ අය. They are brown in color. උන් වර්ණයෙන් brown color එක දුඹුරු පාටයි. And are the same in size as a chicken. එයා කුකුලෙක් මේ කිකිලියෙක් කුකුලෙක් වගේ size එකට ලොකු වෙනවා. ඉතින් කිවි කියලා කියන්නේ කුකුල් වර්ගයක්ම තමයි වගේ නේද? They have hidden wings. ඔවුන්ට තියෙන්නේ සැඟුණු අත්තටු. hidden කියලා කියන්නේ හැඟවුණු. සැඟුණු අත්තටු තියෙනවා and soft hair like feathers. ඒ වගේම මෙයාට soft hair ගොඩක් මෘදු ලෝම තියෙනවා. ලොම් තියෙනවා ඒවා මේ feathers වගේ පිහාටු වගේ ලොම් තියෙනවා. රෝම තියෙනවා. Right? Unlike other birds, අනෙක් birds ලා වගේ නෙමෙයි, they have nostrils at the base. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. පුතේ මේ බලන්න මේ කියන දේ. Unlike other birds, අනෙක් කුරුල්ලෝ වගේ නෙමෙයි. That they have nostrils at the base. ඒකට nose දැන් ඔයාලා දැකලා ඇති කුරුල්ලෙක්ගේ එහෙම නැත්නම් මොකද ඕන කුකුලෙක්ගේ නැත්නම් ඒ වගේ ඕන එක්කෙනෙක්ගේ හොටක් තියෙන එක්කෙනෙක්ගේ හොටක් තියෙන කුරුල්ලෙක්ගේ nostril එක කියලා කියන පුතේ නාස්පුඩුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. nostril එක නාස්පුඩුව තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. එයාගේ නහය තියෙන්නේ ඔන්න ඔතනනේ. ඔම රතු පාට පිටත් තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතන තමයි නහය තියෙන්නේ අනික් කුරුල්ලන්ගේ. But they have nostrils on the tip of their bill. නමුත් මේ කිවි කුරුල්ලන්ගේ nostril එක නහය තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනලු. නාස්පුඩුව තියෙන්නේ එයාගේ bill එක කියලා කියන පුතේ මේ තියෙන වචනේ BILL bill කියලා කියනවා හොටට. හොටේ tip එකේ කෙළවරේ
කොටේ කෙළවරේ තමයි යාගේ නාස්පුඩුව තියෙන්නේ. The female birds lay comparatively large eggs. Female bird ලා ඒ කියන්නේ පුතේ ගැහැණු කුරුල්ලෝ. ගැහැණු female කියන්නේ මතක තියාගන්න වචනේ ගැහැණු. ගැහැණු කුරුල්ලෝ ලේ කරනවා. ලේ කරනවා කියලා කියන්නේ බිත්තර දානවා. comparatively සංසන්දනාත්මකව large eggs. අනික් ඒක අනික් එක්ක අය කට්ටිය එක්ක සංසන්දනය කරාම විශාල බිත්තර තමයි යා දාන්නේ. චූටි බිත්තර නෙමෙයි ලොකු බිත්තර, අලි බිත්තර තරම් දානවා ඇති නේද? That can weigh up to about 500 grams. ඒක සාමාන්‍යයෙන් ග්‍රෑම් 500ක් විතර බරයි. බලන්න කිවි කුරුල්ලෙක් අනික් අයට වැඩි ලොකු බිත්තර දාන මේ බර බිත්තර දානවා, ලොකු බිත්තර දානවා. ග්‍රෑම් 500ක් විතර බර බිත්තරයක්. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. අනික් කුරුල්ලන් හා සමානව සංසන්දනය කරනකොට ඒ වර්ගේ මේ බිත්තරේ තමයිලු ජීවත් වෙන වර්ග වලින් විශාලම බිත්තරේ දාන්නේ. මෙයා තමයිලු කිවි කියන කුරුල්ලා තමයිලු විශාලතම බිත්තරය දාන කුරුල්ලා. ඉතින් ඔන්න ඕක මම මේ කොටස පුතේ මම ගත්ත ඔයගොල්ලන්ගේ grade 7 textbook එකෙන් grade 7 textbook එකෙන් ඉතින් මේකේ තියෙන වචන හොඳට කියවන්න පුරුදු වෙන්න. පුතාලා හොඳට කියවුවේ නැත්නම් කියවන්න පුරුදු වුණේ නැත්නම් නම් වැඩක් නැහැ පුතේ. ඒ නිසා ඉංග්‍රීසි වල පළමුණ දේ තමයි කියවීම reading. ඒ නිසා reading හදාගන්න. The national bird of New Zealand. There are 5 species of kiwi and all of them are flightless and nocturnal. They are brown in color and large as the same size as a chicken. They have hidden wings and soft hair like feathers. Unlike other birds that have nostrils at the base, kiwis have their nostrils on the tip of their bill. The female birds lay comparatively large eggs that can weigh up to about 500 grams. Relative to the size of the bird, this is the biggest egg of any living species. Right. බලන්න පුතේ එතකොට ඊට පස්සේ ඊළඟ එක යන් අපි අනිත් පිටුවට හොඳයි පුතේ අපි බලමු දෙවනි පිටුව. මේ පිටුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට පුංචි ව්‍යාකරණ පාඩමක් තමයි කියා දෙන්න යන්නේ. පුතේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා have has කියන උපකාරක ක්‍රියාපදය. have has කියන උපකාරක ක්‍රියාපදයෙන් අපි කියන්නේ කාට හරි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා කියලානේ. ට තියෙනවා කියලා. නමුත් ට තියෙනවා නෙමෙයි පුතේ යම් කිසි තැනක තියෙනවා කියලා කියන්න අපිට ඕනේ වුණොත් අපිට ඕන වෙනවා මොනවා හරි දෙයක් යම් තැනක තියෙනවා කියලා කියන්න. එහෙම නැත්නම් කවුරු හරි එකෙක් තැනක ඉන්නවා කියලා කියන්න. අන්න එහෙම ඉන්නවා තියෙනවා කියලා කියන්න ඕන වුණොත් අන්න ඒකට තමයි පුතේ අපි මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරන්නේ. හරිද? ඉස්සරලාම ගන්නවා මෙන්න මේ වචනේ දෙයක්. දෙයා අරගෙන දෙයාට පිටිපස්සෙන් ඊස් හරි ආ හරි දානවා. පුතේ මේ තිබෙන දෙය හෝ සිටින කෙනා ඒක වචන වුණොත් අපි ඊස් දානවා. තිබෙන දෙය හෝ සිටින කෙනා බහු වචන වුණොත් අපි ආ දානවා. අන්න එහෙමයි ඊස්ද ආද කියලා අපි තේරුම් ගන්න. right. ඔයාලා මොකුත් ලියන්න කරන්න එපා හොඳට අහගෙන ඉන්න. මම ලියන්නම්. මම ලියලා ඉවරනාට පස්සේ පුතේ ඔයාලට දෙන්නම් අවස්ථාව ලියන්න. බලන්න අපිට කියන්න ඕනේ පූසෙක් ඉන්නවා කියලා. ඔයාලට කියන්න බෑ cat have නැත්නම් cat has කියලා. පූසෙක් ඉන්නවා දෙයා is ආවලින් is whose දැම්ම is ආවලින් is දැම්ම තිබෙන දේ පුතේ පූසෙක් cat. there is a cat. ඔන්න වාක්‍ය පූසෙක් ඉන්නවා කියලා කියන. පූසෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ওই විදිහට there is a cat. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක පුතේ ගිරවෙක් ඉන්නවා. ගිරවෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොමද? ගිරවෙක් ඉන්නවා කියලා කියද්දී දෙයා දානවා is ආවලින් is දානවා. ගිරවට කියන්නේ PARROT parrot කියලා. මේක කවුරුවත් මේක ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ parrot කියලා. parrot කියලා එහෙම කියන්න එපා කවුරුවත්. that's a parrot. කුරුල්ලෙක් ගිරවෙක් ඉන්නවා.
අපිට ඕන වුණොත් පුතේ කියන්න මිනිසෙක් ඉන්නවා කියලා. අපිට ඕන වෙනවා කියන්න මිනිසෙක් ඉන්නවා කියලා. කොහොමද පුතේ අපි මිනිසෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? There is a man. There is a man. There is There is a man. a man. ඔව් පුතේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා මිනිසෙක් ඉන්නවා ගෙයක් තියෙනවා ඔන්න ඔහමයි ඉන්නවා සිටනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ මට කියන්න ඕන මං කියනවා මල් තියෙනවා කියලා අන්තිම එක. මල් තියෙනවා. එතකොට there is නෙමෙයි දාන්නේ පුතේ. there are දාන්නේ. there are මල් FLOWERS flowers. ඇයි මෙතන ආ දැම්මේ? එකක් තියෙනකොට is දානවා. ගොඩක් තියෙනවා නම් ආ දානවා. there are flowers. ගස් තිබෙනවා කියලා කියද්දි there are gas, there are trees. There are trees. ඔන්න ඔහොමයි පුතේ යම් කිසි තැනක මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා නැත්නම් සිටිනවා කියලා ලියන්නේ. හරි. දැන් ඔයාලා ළඟ ටියුට් එක තියෙනවා. ඒ ටියුට් එකේ මෙන්න මේ ටික ලියා ගන්න. මම මේ හිස්තැන් තුනක් තිබ්බා. මේ හිස්තැන් තුනක් පුරව ගන්න. පුරවලා ලියා ගන්න. පුතේ ටියුට් නැති කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පුතාලා ටියුට් එක පස්සේ අරගන්නකන් දැනට කොලේක එහෙම ලියා ගන්න. පුතේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේ මෙන්න මෙතන ටයිම් ටේබල් එකක් තියෙනවා. මේ පුතේ මගේ පන්ති කාල සටහන තමයි ඔය මගේ පිටිපස්සෙන් දාලා තියෙන්නේ. මගේ පිටිපස්සෙන් දාලා තියෙන්නේ මගේ පන්ති කාල සටහන. මේ පන්ති කාල සටහන මේ මගේ ෆ්‍රී ක්ලාස් එක නෙමෙයි මුදල් අය කරලා කරන පන්තියේ පන්ති කාල සටහන. හරිද? 1 2 3 4 11 වසර දක්වාම මම ක්ලාස් කරනවා. මේවා සේරම ඔන්ලයින් පන්ති. හැමදාමත් මම ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා පුතේ. හරිද? මේ 1 වසර ඉඳලා 11 වසර දක්වාම. මේ හැම ක්ලාස් එකක්ම දාලා තියෙන්නේ හවස් වරුවේ. හවස් වරුවේ තියෙන්නේ පුතාලට ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හවස 4ට, හවස 6ට ඒ වගේ වෙලාවට තමයි ක්ලාස් තියෙන්නේ. රෑ 8ටත් තියෙනවා පන්ති. පුතාලට පන්ති වලට සම්බන්ධ වෙන්න ඕන නම් මෙන්න තවත් මගේ contact number එක තියෙනවා. මේ note 777490867 මේක number එක. පුතාලා මේ number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. හරිද? එතකොට මේ ක්ලාස් වලට සම්බන්ධ වෙන්න ක්‍රමවේදය මම හිතන්නේ පුතාලා දන්නවා ගොඩ දෙනේ. පන්ති ගාස්තුව මේ පන්තියකට රුපියල් 600ක් පුතේ අය කරනවා. ඒ රුපියල් 600 ඔයගොල්ලන්ට මම එව්වොත් අවශ්‍ය නම් මම එවන්න account number එක. අන්න ඒ account number එකට රුපියල් 600ක් දාලා මට receipt එක එව්වට පස්සේ account number රුපියල් 600ක් දාලා ඒ receipt එක එව්වට පස්සේ මම ඔයාලව ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. හරිද? ඒ ක්ලාස් එකේදී පුතේ ටියුට් එක මේ විදිහට නෙමෙයි මම ඒ ක්ලාස් එකේ ටියුට් එක මාසෙටම ටියුට්ස් ටික මාසේ පළවෙනි සතියේ වෙනවා. මාසෙටම ටියුට්ස් ටික මාසේ පළවෙනි සතියේ වෙනවා. මාසේ පළවෙනි සතිය කියලා කියන්නේ ටියුට් රිසිට් එක දාලා මට සල්ලි දාලා රිසිට් එක මට එවුව ගමන් මම ටියුට්ස් ටික තේරෙවම එවනවා. එතකොට තව ඒ ක්ලාස් එක ගැන. ඒ ක්ලාස් එකේදී මීට වැඩි තියෙන වෙනස්කම් මොනවද? නොමිලෙත් තියෙනවානේ 4 වසර නොමිලෙත් තියෙනවා 6 වසර ක්ලාස් එකක් සල්ලි අය කරලා තියෙන ක්ලාස් එකක්. ඒක සල්ලි අය කරලා තියෙන ක්ලාස් එකේ තියෙන චූටි වෙනස තමයි පුතේ මේ ක්ලාස් කරන්නේ grade wise. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයාගේ මේ අද පන්තියේදී ෆ්‍රී ක්ලාස් එකේදී 6 7 කියන දෙකේම ළමයි ඉන්නවා. නමුත් අර ක්ලාස් එකේදී 6 7 දෙකේම ළමයි නැහැ. 6 වසර එක දවසක් මේ 6 වසර අඟහරුවාදා හවස 6ට. 7 වසර අඟහරුවා සිකුරාදා හවස 6ට. 8 වසර සෙන්සුරාදා 6:15ට. මේ පුතේ මේ ලබන අවුරුද්දේ දැන් 2022 අවුරුද්දේ කාලසටහන. දැන් 7 වසරින් ළමයි නෙමෙයි. දැන් 7 වසරින් ළමයි මේ ලබන අවුරුද්දේ නම් 8 වසර කියලා විදිහට තමයි
මම සලකලා තියෙන්නේ. 2022 වසරේ 8 ශ්‍රේණියට යන ළමයින්ගේ සෙනසුරාදා හවස 6 කාලේ ඉඳලා 8 කාලෙට. 2022 අවුරුද්දේ 7 ශ්‍රේණියේ ළමයින්ගේ සිකුරාදා හවස 6 කාලේ ඉඳලා 8 කාලේ වෙනකම්. එතකොට මං කිව්වේ මේ පන්තියේ ඉස්කෝලේ ටෙක්ස්ට් බුක් එක කරනවා. ඒ වගේම ඉස්කෝලේ වර්ක් බුක් එක කරනවා. ඊට පස්සේ ව්‍යාකරණ ග්‍රැමර් කරනවා. හැමදාම චූටි ක්වෙස්චන් පේපර් එකක් කරනවා. විශේෂම දේ තමයි පුතේ මේ සෑම ක්ලාස් එකකම ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් තියෙනවා. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කියලා කියන්නේ ළමයි ඔයාලට කතා කරන්න උගන්වනවා. සියලු දෙනාටම මම ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ඉංග්‍රීසි කතනය උගන්වනවා. කතා කරන්න උගන්වනවා. එතකොට ඒ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ඉගෙන ගත්තාම ඒකට උගන්වන්නේ කොහොමද? මං හැම දෙනාම ළමයි 5 දෙනා 6 දෙනා වගේ කණ්ඩායම් වලට දාලා ඒ අයට මෙන්න මේ දේ තමයි අද පුරුදු වෙන්න ඕනේ කියලා ඉස්සෙල්ලා පුරුදු කරලා ඒ පුරුදු වෙන්න දානවා. ඉතින් මගේ පන්තියේ යන ළමයි ගොඩක් ආසාවෙන් කතා කරමින් ඒ ක්ලාස් වල ඉන්නවා. ඉතින් මගේ පුතාලා තවත් සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් සම්බන්ධ වෙන්න අවශ්‍ය නම් ලබන අවුරුද්ද කියලා කියන ජනවාරි මාසේ අලුත් අවුරුද්දක්. ඉතින් ඒ අවුරුද්ද ඉඳලා සම්බන්ධ වෙන්න පුතේ මෙහෙමයි. ඔයගොල්ලෝ ෆිසිකල් ක්ලාස් වලට යනවාට වඩා ඇත්තටම මම නම් කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් ක්‍රමය හොඳයි කියලා. මම මේ ක්ලාස් එකට එන්න පුතේ සූදානම් වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකට යනවා නම් ඉස්සල්ලාම ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ, ඇඳුම් අඳින්න ඕනේ, ඊට පස්සේ ඇඟපත හොදලා සූදානම් වෙලා සපත්තු පොලිස් කරලා දාගෙන යන්න ඕනේ, වාහනයක පාර මැද්දේ මේ ඉතලා කාලේ වේලාසන යන්න ඕනේ. අනිවාර්යෙන් ක්ලාස් එක පටන් ගන්න වෙලාවට වඩා පැයකමාරක් වේලාසන යන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වෙලාවත් ඉතුරුයි. මේ ක්ලාස් එකට මම 4ට පටන් ගන්න ක්ලාස් එකට ඇත්තටම 4ට විනාඩියක් තියලා තමයි මෙතෙන්ට එන්නේ ක්ලාස් එක ළඟට එන්නේ. මෙතෙන්ට එන්නේ. 4ට විනාඩියක් නැත්නම් 4ටම තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාලටත් ඒ ලේසිය තියෙනවා. හරිද? ඒ විදිහට ඒ ලේසිය තියෙනවා. කාලය ඉතුරුනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ 6-7 වසර වල පුංචි ළමයි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියෙක් අර ක්ලාස් එකකට ගියාම ඒ දෙමව්පියෙක් එන්න ඕනේ පිටිපස්සේ යන්න නේද? ඒතර අම්මයි තාත්තයි කාලෙත් ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම තව වාසි මම මේ කියන්නේ තාත්තා කාලය ඉතුරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් යන්න එන්න මුදලක් වැය වෙනවා. යන්න එන්න මුදලක් වැය වෙනවා කියලා කියන්නේ ත්‍රී වීල් එකක යනවා නම් එහෙමයි, නැත්නම් තාත්තගේ වාහනේ බයිසිකලේ යනවා නම් එහෙමයි, බස් එකේ යනවා නම් එහෙමයි. එහෙම මුදලක් වැය වෙනවා. ඉතින් මහන්සිය තෙහෙට්ටු වැඩි. ඔය ගිහිල්ලා ක්ලාස් එකට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම මං හිතන්නේ මොකුත් වෙන වැඩක් කරන්නේ නැහැ, නිදිය ගන්නවා චුට්ටක් වෙලා. හරිද? ඒකේ තෙහෙට්ටුව වැඩි. ඉතින් ඒ වගේ අපහසුතාවයන් තියෙනවා. නමුත් මේ ක්ලාස් එකේදී එහෙම මහා ලොකු තෙහෙට්ටුවක් නැහැ. හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පුතේ ඒ ක්ලාස් එකේදී උගන්වන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. ඒක මං අත්දැකීමෙන් දන්නේ. මොකද මම ෆිසිකල් ක්ලාසස් කරන හින්දා. ඒ ක්ලාස් එකේදී මම අච්චුපොත කියවලා ග්‍රැමර් ටික විතරයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙච්චර ගොඩක් වෙලාවක නැහැ කරන්න. නමුත් මේ ක්ලාස් එකේදී ගොඩක් දේවල් කරනවා. කවදාවත් ඒ ක්ලාස් එකේදී ඔය වර්ක් බුක් එක එහෙම කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ අපිට. ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් කරන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ ක්ලාස් එකේදී අපිට ඒ විදිහට ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් පවා හොඳට කරන්න හම්බ වෙනවා. ඒ නිසා ඔන්ලයින් ක්ලාස් ක්‍රමවේදය මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳයි. අපි ඒ ක්‍රමයට පුරුදු වෙමු. ඒ ක්‍රමයට අපි ඉස්සරහට කරගෙන යන ක්ලාස් ටික මම හැමදාමත් පුතේ ඔන්ලයින් පන්ති කරනවා. ඔන්ලයින් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මම මේ ටයිම් ටේබල් එක මගේ දාලා තියෙන්නේ. මගේ ටයිම් ටේබල් එකේ දාලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් පන්ති කරන්න පුළුවන් විදිහට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න. මම කවදාවත් ඔයගොල්ලෝම අතරමඟදී දාලා යන්නේ අතරමඟදී නවත්තන්නේ නැහැ ක්ලාස් එක. අතරමඟදී නවත්තන්නේ නැහැ මගේ ක්ලාස් එක. මම හැමදාමත් ක්ලාස් එක ඔන්ලයින් කරනවා. ඔව්. එතකොට අනික් එක තමයි පන්ති ගාස්තුව. මම මගේ මේ ක්ලාස් එකට ගන්න රුපියල් 600ක පන්ති ගාස්තුවක් විතරයි පුතේ. පන්ති ගාස්තුව රුපියල් 600යි. නමුත් මම ෆිසිකල් ක්ලාස් එකකදී රුපියල් 1000ක් පන්ති ගාස්තුව ගන්නවා. පන්ති ගාස්තුව ඒ පැය දෙකේ පන්ති ගාස්තුව රුපියල් 1000යි. මේ ක්ලාස් එකේදී මම ගන්න රුපියල් 600යි. ඉතින් ඔයාලට ඒ වාසියක් තියෙනවා. ඒ නිසා හැම අතින්ම ඔයාලට මේ ක්ලාස් ක්‍රමවේදය ගොඩක් හොඳයි. ඒ නිසා හැමදාම ක්ලාස් එකට සම්බන්ධ වෙන්න. රයිට්. දැන් අපි යමු අපි කොටස බලන්න. කොහොමද පුතේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ? There is a kurulla, there is a bird, there is a bird. ලියපු අය හරි දාගන්න. ගෙවල් තියනවා කියලා කියද්දි පුතේ there is නෙමේ there are ගෙවල් නම් HOUSE house නෙමේ පුතේ houses වෙන්න ඕන.
there are houses. ගෙවල් තියෙනවා. ගසක් තිබෙනවා කියලා අපිට කියන්න ඕන. ගසක් තියෙනවා. There is a ගස TREE. There's a tree. ඔන්න ඔහොමයි කියන්නේ ගසක් තියෙනවා. There is a tree. ගසක් තියෙනවා. There is a tree. Right? ඔන්න ඔය විදිහට හදලා ඇති. දැන් මේ මෙතන චුට්ටක් බලන්න පුතේ. මේ අර ටික. Following sentences are normally not used in there. මේ වල සිංහල තේරුම් ටික ලියමු. මේ වල සිංහල තේරුම් ටික. The tree කියන්නේ පුතේ මොකද්ද? The tree කියන්නේ ගස. The tree කියන්නේ ගස. හරිද? The tree කියන්නේ ගස. The tree කියන්නේ ගස. ඉඳ එතකොට a tree කියන්නේ ගසක්. දැම්මහම පුතේ වචන ඉස්සරහින් ගසක්. trees කියන්නේ ගස්. ගස්. හරිද? the tree කියන්නේ ගස. a tree කියන්නේ ගසක්. trees කියන්නේ ගස්. මේක මේ පාඩමට අදාළ වෙන හින්දා මේක උගන්වන්නේ නැත්තම් මේ දෙයා උගන්වන්න ඉඳලා මොකටද මේ මැද්දේ පැන්නේ කියලා ඔයාලා බලන්න ඇති. දකා කියන්නේ පුතේ කාරය. අකා කියන්නේ කාරයක්. එකක්. කාර් එකක්. කාස් කියන්නේ කාර්. කාස් කියන්නේ කාර්. ඊට පස්සේ කව් කියන එකත් ගමුකෝ. කව් කියන්නේ එළදෙන. කව් කියන්නේ පුතේ එළදෙන. ඊට පස්සේ කවුස් කියලා කියන්නේ එළදෙනුන්. එළදෙනුන්. කව් කියන්නේ එළදෙනක්. 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 ඉතින් පුතේ මම මේක මේ දෙයා පාඩමාස්ස දැම්මේ ඇයි දන්නවද? මේ ගස කියන්න the tree කියන එක පුතේ දෙයා පාඩමේදී මේක ගන්න බෑ. දෙයා පාඩමේදී මේක ගන්න බෑ. ගස තියනවා කියලා කියන්න බෑ. අපිට ගසක් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගස් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගසක් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගස් තියනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. නමුත් ගස තියනවා කියලා කියන එක ගන්න බෑ. මේකෙත් මේ කාරය කියලා කියද්දි කාරය තියනවා කියලා කියන්න බෑ. the car කියලා කියන්නේ කාරයක් තියනවා පුළුවන්. කාර් තියනවා පුළුවන්. මේකෙත් එහෙමයි. එළදෙන ඉන්නවා කියලා කියන්න මේ වාක්‍ය රටාවෙන් බෑ. ඒකට වෙන වාක්‍ය රටාවක්. නමුත් එළදෙනක් ඉන්නවා, එළදෙනුන් ඉන්නවා කියලා කියන එක ගන්න පුළුවන්. right. මම ඒ හොඳට ඒක මතක තියාගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට මම වාක්‍ය හදන්න දෙනවා. වාක්‍ය හදන්න දුන්නාම ඔයගොල්ලෝ වරද්ද ගන්නවා. අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා කියලා මේ එහෙම අම්මා ඉන්නවා, තාත්තා ඉන්නවා ඒ වගේ වාක්‍ය හදනවා. අම්මා ඉන්නවා බෑ. අම්මෙක් ඉන්නවා. තාත්තා ඉන්නවා බෑ. තාත්තෙක් ඉන්නවා නැත්නම් තාත්තලා ඉන්නවා කියලා විතරයි හදන්න පුළුවන්. right. ඔයගොල්ලන්ගේ ටියුට් එකේ මේ විදිහට මේ විදිහට හරි දාගන්න පුතේ කියලා. ඒ කිව්ව කොටස කාට හරි නොතේරුණු පුතේ දුවෙක් ඉන්නවද? බලන්න අත උස්සන්න මම ආයෙ පාරක් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. කාට හරි නොතේරුණා නම් හසිනි සාක්‍ය තේරුන්නේ නැද්ද දුවේ සර් කිව්වද? දැන් කියපු එක සර් තේරුණා සර්. අනිත් ඔක්කොම තේරුණා සර්. හරි. එතකොට බාන්න කවුරු හරි තේරුණ ඒක මං කියපු එක තේරුණ කවුරු හරි ඉන්නවනම් තේරුණ අය කවුද? මං කියපු දේ තේරුණ. right. හොඳයි. ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නකෝ අත උස්සන් ඉන්න. මම එක්කෙනෙකුට දෙනවා. ලකිර බලන්න මොකද්ද කිව්වේ සර් කිව්වේ කියලා බලන්න කියන්නකෝ. ඔන් කරගන්න පුතේ මේක් එක. ඕෆ් වුණා. ඔන් කරගන්න. සර්
ඔව් කියන්න බලන්න සර් මොකද ද දාලා මොකද්ද කිව්වේ? ද කියන්නේ ගසක්. ගස කියනකොට එන්නේ මේ වාක්‍යයක් හදනකොට ගස කියනකොට එන්නේ ගසක් කියනකොට එනවා ගස් කියනකොටත් එනවා. ඔව් අන්න හරි. මාළුවා කියන එක අරන් උත්තර විස්තර කරන්න පුතේ. ඈ මාළුවා කියන වචනේ අරන් විස්තර කරන්න. the fish කියනකොට එන්නේ fish කියනකොට එනවා. අන්න හරි. the fish කියනකොට එන්නේ නැහැ. a fish කියනකොට ඒක මේ දෙයා පාඩමේ පාවිච්චි කරනවා. ලෙහාරත් කියන්න පුළුවන්ද පොඩ්ඩක්? the fish කියද්දී the තියෙන හින්දා දෙයා පාඩමේදී එන්නේ නැහැ. fish කියද්දී එනවා. fish කියද්දිත් එනවා. අන්න හරි. හරිද? එහෙනම් හොඳට එහෙනම් පුතේ මතක තියාගන්න ඕන මං කිව්වම තේරුන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා තමයි දරුවෙකුට කියලා කිව්වේ. පුතේ ගස the tree, පොත the book, ළමයා the child, අම්මා the mother. එහෙම නැත්නම් එතකොට කාසිය the coin, බෝතලය the bottle. අන්න එහෙම the දාන ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒවා දයා පාඩමේ පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නොදන්නා දෙයක් ගහක් පොතක් මලක් පෑනක් අන්න එතකොට එනවා දාන ඒවා නැත්තම් ඇන් දාන ඒවා. ඒ වගේම බහුවචනත් එනවා. ද දාලා එන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක දැන් මම වාක්‍යයක් කියන්න මෙන්න මෙහෙම. මේ වාක්‍ය තුනේ මට ලියන්න ඕනේ ගස් තියනවා කියලා. හරි? දෙයා හරි පුතේ. මේ වාක්‍ය තුනෙන් කෝකද හරි කියන්නේ පළවෙනි වාක්‍ය හරිද? ඈ පුතේ? පළවෙනි වාක්‍යය වැරදි සර්. වැරදි සර්. පළවෙනි වාක්‍යය අනිත් එක හරි සර්. අනිත් එකත් හරි හරි පුතේ. හරි. මේ ද දාලා තියෙන හින්දා මේ the tree ගස තියනවා වගේ වාක්‍ය ලියන්න බෑ. ඒවා වැරදි. ගස් තියෙනවා ගසක් තියෙනවා කියලා ලියන්න පුළුවන්. right. එහෙනම් පුතේ පුතාලා යම් බලන්න අපි එහා පැත්ත පිටුවට තුන්වෙනි පිටුවට. හරි. ඒ ටික එහෙම තියලා තව අපි තව ටිකකින් මම දෙනවා වාක්‍ය හදන්න. හරිද? මෙන්න මේ වචන ටික. මේවට අපි දැන් අපි ගහ තියෙනවා පොත තියෙනවා මාළේ තියෙනවා කියලා විතරක් වැඩන්නේ. තියෙන තැනකුත් දැන් දාන්නයි හදන්නේ. ගේ ඇතුලේ තියෙනවා. ගස උඩ තියෙනවා. අම්මා සමග ඉන්නවා. කඩේ අසල තියෙනවා. ඔළුවට ඉහළින් ඉන්නවා. අන්න ඒ වගේ වචන ටිකක් දාන්නයි යන්නේ. දීවුත් දාලා ඉන්න තැනක් දාන්නයි යන්නේ. ගේ ඇතුලේ. ගේ ඇතුලේ. ගේ ඇතුලේ කියලා කොහොමද කියන්නේ? In the ගේ ඇතුලේ in the house. ගේ ඇතුලේ නම් in the house. ගස උඩ. ගස උඩ. on the ගස tree on the tree. හරි. ඔන්න ඔහමයි ගේ ඇතුලේ ගස උඩ. මම අනිත් ටික ලියන්නම්කෝ අපි යට ටික වාක්‍යෙම හදමුකෝ. පුටුව යට නම් අපි හිතමුකෝ අපි දැන් ලියන්න යන්නේ පුටුව යට කියලා. පුටුව යට කියලා කියන්නේ පුතේ under the chair. අම්මා සමග කියලා කියන්න with අම්මට mother. අම්මා සමග with mother. කඩේ අසල කියලා කියන්නේ මයි පුතේ near. එහෙනම් කඩේ අසල කියලා කියද්දී near the shop. near the shop.
ඔළුවට ඉහලින් නම් over the head. Right. මයි පුතාලා මේ ටිකත් ලියා ගන්නකෝ. ලියලා ඉවර නම් පුතාලා අත උස්සන්න. හරි. දැන් අපි ඉස්සරලා හැදුවේ පුතේ මේ මිනිහෙක් ඉන්නවා, ගෙයක් තියෙනවා, කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා වගේනේ. දැන් ඒක ටිකක් දික් කරනවා. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඉස්සරලාම අපි ලියන්නේ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා ලියමුකෝ. ඒක ලියන්නේ කොහොමද? මෙන්න බලන්න පුතාලට කියන්න ඕන වෙනවා. ඉංග්‍රීසියෙන් වාක්‍යයක් හදද්දී ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා වගේ දෙයක්. ඕ මුලට දැම්මා. මේ තියෙන වාක්‍ය රටාව මෙන්න මේ තියෙන වාක්‍ය රටාව. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවට අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝ ලියන්න ඕන. මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවට අනුව තමයි ඔයගොල්ලෝ වාක්‍ය ලියන්න ඕන. දෙයා දානවා. ඊට පස්සේ දෙයාවලට පස්සේ දාන්න ඊස් හරි ආහාරි. කුරුල්ලෙක් ගැන කතා කරන්නේ. ඒ නිසා එකෙක් ඉඳ ඊස්. දෙයා ඊස්. ඊට පස්සේ තමයි තිබෙන දේ හෝ සිටින කෙනා දාන්නේ. මේ වාක්‍ය තිබෙන දේ හෝ සිටින කෙනා. කුරුල්ලෙක්නේ a bird. there is a bird. අන්තිමට දානවා තැන. තැන මොකද්ද? ගහ උඩනේ. on the ගහ tree. ඔන්න බලන්න අපි ලිව්වා පුතේ ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. there is a bird on the tree. There is a bird on the tree. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. කොහොමයි ලියන්නේ? කටේ දත් 32ක් තියෙනවා. බලන්න. කටේ දත් 32ක් තියෙනවා. ඒකටත් ඉස්සරලාම දෙයා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඊසා වලින් ආ ගන්න. ඇයි ඒ 32 ගොඩක්නේ? ඒ හින්දා. තිබෙන දේ තමයි දත් 32. 32 teeth. There are 32 teeth. තැන මොකද්ද? කට. There are 32 teeth in the mouth. කටේ දත් 32ක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔහොමයි. පුතේ එහා පැත්තේ පිටුව අපිට question paper එකක් තියෙනමයි. ඒකත් කරලම අපි බලමු. ගඟේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා. පුතේ ගඟේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා. ගඟේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා කියලා කියන්නේ දෙයා දැන් මුලට ඊට පස්සේ ඊසා වලින් කිඹුල්ලු නේ නිසා බහුවචනයි තිබෙන දේ කිඹුල්ලු crocodiles. there are crocodiles. තැන දානවා පුතේ ගඟේ ඉන්න ගඟ ඇතුළේ ඉඳ there are crocodiles in the river. ගඟේ කිඹුල්ලු ඉන්නවා. මේ දෙසැම්බර් මාසේ මේ මාසෙට දවස් 32ක් 31ක් තියෙනවා. මේ මාසෙට දවස් 31ක් තියෙනවා. දෙයා මුලට ගත්තා. ඊස් අවලින් ආ ගත්තා. 31ක් දවස් 31 days. There are 31 days මේ මාසේ in this. There are 31 days in this month. මේ මාසේ දවස් 31ක් තියෙනවා. දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා. ඔය තැනක තියෙන්නේ ඔම්බන්. දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා කොහමද ලියන්නේ? දෙයා ගත්ත පුතේ. ඊස් ආවලින් ආ ගන්න ඕනේ මොකද පැය 24ක් හින්දා බහුවචන හින්දා.
තිබෙන දේ තමයි පැය 24 24 hours. There are 24 hours දවසකට තැන දවසකට in a day. There are 24 hours in a day. දවසකට පැය 24ක් තියෙනවා. There are 24 hours in a day. හරි පුතේ. එහෙමනම් ඔන්න ඔහොමයි අපි දෙයාදාළ වාක්‍ය හදන්නේ. මං හිතන්නේ පුතාලට තේරෙන්න ඇති. එහෙම තේරුණාද නැද්ද කියලා බලන්න. ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරලා මෙන්න මේ වාක්‍ය පහ ලියලා ඉවරලා මෙතන ඔයගොල්ලෝ එහෙම තැනක ඉන්නවා හෝ තැනක සිටනවා විදිහට මට වාක්‍ය දෙකක් හදලා පෙන්නන්න පුතේ. මට වාක්‍ය දෙකක් හදලා පෙන්නන්න. ලියාගෙන ඉවරලා හදන්න ඈ. හදලා ඉවර නම් හෝ මට hands up කරන්න මම අහන්නම් ඔයගොල්ලෝ හදපු වාක්‍ය මොනවද කියලා. දීපුනි කියන්න බලන්න වාක්‍ය. පූසා මේසේ උඩ ඉන්නවා. There is වැරදි. ඇයි මං කිව්වේ? පූසා බැහැනේ. පූසෙක් පුළුවන් පූසෝ පුළුවන්. පූසා බෑ. the cat බෑ. a cat පුළුවන්. cats පුළුවන්. තේරුණාද? අයකයි කිව්වේ මෙතන. අම්මෙක් ඇඳ යට ඉන්නවා. අම්මෙක් There is කියන්න. mother. ඒක හරි. කියන්න. there is a mother Under the bed. There's a mother under the bed නේද? අම්මෙක් ඉන්නේ නේද යට? There's a mother under the bed. හරි. කොබන් තව කවුද ලිව්වේ? දැන් මට පේන්නේ නිපුණි මෙච්චර ඉක්මනට ලිව්වේ ඉස්සරලා දේවල් අහගෙන ඉඳලා නෑ. ඒක තමයි පළවෙනි වාක්‍ය වැරද්දන්න හේතුව. අහගෙන ඉන්න ඕනේ පුතේ. ඔව් ගයත්ම කියන්න මිහිඳි. ඔව් ගයත්ම ගේ ඇතුලේ පුස්තකයක් ඉන්නවා. There a kitten in the house. හරි. කුරුල්ල ළඟ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a bird near the nest. හරි. ඊට පස්සේ තව සදෙවි කියන්න. ඇඳ උඩ පොතක් තිබෙනවා. There is a book on the bed. කාමරය ඇතුලේ පූසන් ඉන්නවා. There are cats in the room. හරි. තව කවුද ලිව්වේ? මට කියන්න බලන්න. දුලනි කියන්න දුලනි. පැන්සල් පෙට්ටියේ පෑන් 10ක් තිබෙනවා. There are 10 pens in the pencil box. පඩි ගණකයක් ඇඳ අසල තිබෙනවා. There is a computer near the bed. හරි පුතේ. තරුසි කියන්න. ඔන්ලා නෑ පුතේ මයික් එක. මයික් එක ඔන්ලා නෑ පැටියෝ. හරි දැන් හරි. හරිද සර්? හරි පුතේ හරි. ගස ගිරව් ඉන්නවා. They are in the හරි දූගේ මයික් එකේ මේ සිග්නල් වල පුංචි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා වගේ. අප කටින් හදාගමු. ඕෂධී කියන්න සත්‍යාංගි. පූසෙක් මේසේ යට සිටිනවා. There is a cat under the bed. පෙට්ටිය තුල පැන්සල් තියෙනවා. There are pencils in the box. හංසජී සර් මට දැන් කියලා දුන්න ටික තේරෙන්නේ නෑනේ. මේ වාක්‍ය හදන හැටි තේරෙන්නේ නැද්ද දුවේ? හරි. නෑ සර්. ඉන්න මම තව පාරක් මේක ඉවරලා කියලා දෙන්නම්. මම හදපු ළමයින්ගෙන් අහලා ඉවරලා කියලා දෙන්නම්. බලන්න චුට්ටක් ඉතින් ඇයි තේරෙන්නේ නැත්තේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පුතේ
යම් කිසි තැනක මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා මොකෙක් හරි එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කියලා වාක්‍ය හදන විදිය. මේ තියෙන්නේ මේ කොළ පාටෙන් ලියලා ඒ විදිහට වාක්‍යයක් හදන විදිය පුතේ. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා, වත්ත පහළ ඉදක් තියෙනවා, ගේ ඇතුලේ මල් තියෙනවා, ගහ උඩ කුරුල්ලෝ ඉන්නවා, වහලේ උඩ වඳුරෝ ඉන්නවා. ඒ වගේ තැනක මොනවා හරි තියෙනවා කියලා කියන්න තමයි පුතේ මේ වාක්‍ය රටාව ගන්න. තැනක මොනවා හරි තියෙනවා කියලා කියන්න තමයි මේ වාක්‍ය රටාව අපි ගන්න. ඒ වාක්‍ය රටාව ගන්දි පුතේ මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාවට අනුව තමයි ඒ වාක්‍ය ලියන්න ඕන. හරිද? මුලට ඉස්සරලාම දෙයා දානවා. ඊට පස්සේ අපි තියෙන දේ එතන හිටින කෙනා ඒක වචන නම් is දානවා. අපි දැන් කියන්න තියෙන දේ බහු වචන නම් ආ දානවා. මෙතන තියෙන දේ එහෙම නැත්නම් සිටින කෙනා ඒක වචන නම් is දානවා පුතේ. තිබෙන දේ හෝ සිටින කෙනා බහු වචනයක් නම් අම්මලා සිටිනවා. නැත්නම් මගේ යහළුවෝ සිටිනවා. අන්න ඒ වගේ නම් පුතේ ආ දානවා. දාලා අන්තිමට තමයි තියෙන තැන දාන්නේ. නැත්නම් සිටින තැන. වත්තේ මේ ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා. ඒ ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කිව්වේ කොහොමද? මේ බලන්න ඉස්සරලාම දෙයා ගත්තා. ඊට පස්සේ is ආවලින් is ගත්තා. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට දාන්න ඕන තියෙන දේනේ. තිබෙන දේ නැත්නම් සිටින ගම. මේ බලන්න ඉන්නේ කුරුල්ලෙක් ගහ උඩ. කුරුල්ලෙක් ඉන්නේ. ඉතින් ඔව් තිබෙන දේ දැම්ම කුරුල්ලා. ඊට තියෙන තැන කොහෙද? ගහ උඩ. ඔන්න තියෙන තැන දැම්ම පිටිපස්සෙන් ගහ උඩ. ඔන්න ඔහම මෙන්න මේ පද පිළිවෙලට අනුව වාක්‍ය ලියනවා. බලන්න කටේ දත් 32ක් තියෙනවා කියලා ලිව්ව විදිය. කටේ දත් 32ක් තියෙනවා. හරිද? කටේ දත් 32ක් තියෙනවා කියලා ලියන්නේ කොහොමද? මේ බලන්න. ඉස්සරලාම් පුතේ දෙයා ගත්තා ඕන්. is දාද කියලා බලන්න ඕන. බලන්න තියෙන දේ බහු වචන නම් ආ ගන්න ඕනේ. තියෙන දේ ඒක වචන නම් is ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ දත් 32 ගන්න පුතේ. ඒ නිසා ආ ගන්නවා. දෙයා ආ ඕන් ආ ගත්තා. දැන් තිබෙන දේ හෝ සිටින කෙනා. කවුද? දත් 32 32 teeth. ඔන්න ඒ දත් 32 තියෙන මෙතන ගත්තා. දැන් තැන මොකද්ද? තැන කටේ. තැන කට. කටේ කියලා කියන්නේ කට කියන්නේ in the mouth. ඔන්න ඔමයි වාක්‍ය හදන්නේ. There are 32 teeth in the mouth. හරි. එහෙනම් දුර තේරුම් නැතුවට දැන් තේරෙනවා ඇති. තව බලමු දැන් අපේ වාක්‍ය ලියපු ළමයි ටික. ඕ කියන්න දිවාකරන්. Okay, sir. කියන්න පුතේ. There is a rat under the bed. මීයෙක් අද යට ඉන්නවා. ඇඳ යට ඉන්නවා. There are fish in the sea. මාළුවෝ මුහුදේ ඇතුලේ ඉන්නවා. හරි පුතේ. හරි. 70/12 කියන්න මට නම පේන්නේ නැහැ ඔයාගේ. පූසෙක් ගස උඩ ඉන්නවා. There is a cat on the tree. කසයට කාර්යයක් තිබෙනවා. There is a car under the tree. හොඳයි පුතේ. කියවන්න බලන්න. කවුද? පවන් කියවන්න පවන්. වැට ළඟ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a dog near the fence. පුටුව උඩ පෑන් තිබෙනවා. There are pens on the chair. හරි. කියන්න චනුල්‍ය. අම්මෙක් පාසල ඇතුලේ ඉන්නවා. There is a mother in the school. පූසෙක් ගස යට ඉන්නවා. There is a cat under the tree. right okay පුතේ. ඔෆ් කරන්න මයික් එක පුතේ. ඔව්. ඊට පස්සේ කියවන්න මා කො නම් පේන්නේ නැහැ මොකුත්. තසුනි කියවන්න තසුනි. ගේ ඇතුලේ බල්ලා ඉන්නවා. වැරදි. බල්ලා මං කිව්වේ බල්ලා බෑනේ. බල්ලෙක් පුළුවන් බල්ලා බෑ. බල්ලෙක් ගේ ඇතුලේ බල්ලෙක් ඉන්නවා. There is a dog in the house.
and උඩ රෝගියෙකු ඉන්නවා. There is a patient on the bed. Yes, there's a patient on the bed. හරි. හොඳයි. එතකොට ඊට පස්සේ පුතේ හේෂානි කියන්නේ හේෂානි භාග්‍ය. ලකිර කියන්නේ ලකිර. කියන්න පුතේ. නිකිනි කියන්න බං නිකින් නිසදරා. පූසෙක් ගස උඩ ඉන්නවා. There is a cat on the tree. ගේ ඇතුලේ පුටුවක් තියෙනවා. There is a chair in the house. There is a chair in the house, right. මලීෂ ප්‍රහසාන් කියන්නේ මලීෂ මේසයක් අසල පූසෙක් සිටිනවා. There is a cat near the table. දුරකථනයක් උඩ පෑනක් තිබෙනවා. There is a pen on the telephone. හරි. ඊට පස්සේ මට කියන්න බලන්න පුතේ සෙනුරි විහංග. මේසේ යට පූසන් ඉන්නවා. There are cats under the table. ගස උඩ ගිරවෙක් ඉන්නවා. There is a parrot on the tree. right. මලීෂා කියන්න. උඩ දුරකථනයක් තිබෙනවා. There is a phone on the bed. කුඩුව තුල ගිරවෙක් ඉන්නවා. There is a parrot in the nest. yes, right. දෙව්මි කියන්න දෙව්මි. ගංගේ මාළුන් සිටිනවා. There are fish in the river. ගස උඩ පූසෙක් ඉන්නවා. There is a cat on the tree. right. ඊට පස්සේ තව දෙන්නම් කියවන්න. කවුද සෙනාරා කියන සෙනාරා. බල්ලෙක් ඇඳ යට සිටිනවා. There is a dog under the bed. අම්මෙක් ගේ ඇතුලේ සිටිනවා. There is a mother in the house. හරි. තව කියවන්න දෙන්නම්. කියවන්න පුතේ හසිනිකා වීෂා. There is a princess near the flower bed. කුමාරිකාවක් අමල්වත ළඟ සිටි. There is a car on the bird. කාර් එක උඩ කුරුල්ලෙක් සිටිනවා. වැරදි නේද? there is a car කියලා කිව්වොත් වා තියෙන දෙන්නේ නෙමෙයි ඉස්සලා. දැනනේ මුලට දාලා තියෙන්නේ. ගහ උඩ කුරුල්ලෙක් කාර් එක උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා කිය there is a කුරුල්ලා. there is a bird තන පස්සේ දාන්නේ. on the car. there is a bird on the car. එහෙමයි වෙන්නේ. හරිද? කියන්න බලන්න සෙනිෂා. There is a bird on the tree. ගස උඩ කුරුල්ලෙක් සිටි. There is a butterfly above the tree. ගසට ඉහළින් සමනලයෙක් සිටිනවා. Thank you, sir. එතකොට මට කියන්න බලන්න කවුද හරිඳු දිදුලංග පූසෝකාරක උඩ සිටිනවා. Cats on the car. බල්ලෝ පුටු වැඩ සිටිනවා. There is dog on the chair. yes පුතේ පළවෙනි එකට වා දෙයා දැම්මෙත් නෑනේ පළවෙනි එකට නේද බලන්න ආයෙ පාරක් කියන්න වැරදිද මන්ද Cats on the car. එහෙමනේ මේ පැටියෝ there are cats on the car. there are cats on the car එහෙමයි කියන්නේ cats on the car කියලා විතරක් නිකන් කියන්නේ නෑ දෙයා දාන්නම ඕනේ. there are cats on the car. හරි
තව කියන්න බලන්න හිරුසි කියන්නේ හිරුසි නවෝදයා. ගස යට පූසෙක් ඉන්නවා. There is a cat under the tree. ගේ ඇතුලේ ගැහැණු ළමයෙක් ඉන්නවා. There is a girl in the house. හරි පුතේ. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහටයි අපි යම් කිසි තැනක මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් තැනක මොනවා හරි කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ. පුතේ මං හැම ස්ට්‍රක්චර් එකම ඉංග්‍රීසියෙන් දෙනකොට මෙන්න මෙතන ස්ට්‍රක්චර් එක විතර සිංහලෙන් දෙන්න ඇයි දුන්නේ? ඒ දුන්නේ පුතේ වරද්ද ගන්න හින්දා ඔයගොල්ලෝ. ඔයගොල්ලන් වරද්ද ගන්න හින්දා තමයි එහෙම දුන්නේ. වරද්ද ගන්නේ නැතුව ඉන්න. හරිද? ඊසා වලට පස්සේ තිබෙන දේ හෝ සිටින කෙනා දැම්මට පස්සේ තමයි තැන දාන්නේ. අර දැන් එක දුවේ ලිව්වේ කාර් එක උඩ කුරුල්ලෙක් ඉන්නවා කියලා. There is a car on the bird. එහෙම බෑනේ. තැන දාන්නේ පස්සේ. ඉස්සරලා තිබෙන දේ දින there is a bird on the car. අන්න ඒ විදිහටයි කියන්නේ. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මම මේ ඔයගොල්ලෝ එක කරපු 7 වෙනි පාඩම පුතේ 7 වෙනි ක්ලාස් එක 1 2 3 4 5 6 කියලා ක්ලාසස් ටික කරගෙන ඇවිල්ලා මේ තියෙන්නේ 7 වෙනි පාඩම. ඉතින් මේ 7 වෙනි පාඩමට අදාළ ටියුට්ස් ටික ඔයගොල්ලෝ එකට එකතු කරගන්න පුතේ එකට එකතු කරගෙන බලන්න නැවත නැවත ඔක්කොම ටික දේවල් ටික ඔයගොල්ලෝ ළඟ ලස්සනට පිළිවෙලට ව්‍යාකරණ ටික තියෙවි. හරිද? එතකොට කාට හරි මුල් පාඩම් වලට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි වුණා නම් මගේ YouTube channel එකේ පුතේ මේ පාඩම් ටික 6 7 වසර වල පාඩම් ටික ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. ඔක්කොම දාලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ පළවෙනි පාඩම නෑ දෙවෙනි පාඩමේ ඉඳලා සියලුම පාඩම් ටික තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ YouTube channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න පාඩම් ටික පිළිවෙලට. හරිද? එකේ ඉඳන් එක නැතිව තුනාට දෙකේ ඉඳලා වගේ තියෙනවා 2 3 4 5 6 සේරෝම් ටික ඔයාලට YouTube එකෙන් බලන්න පුළුවන්. මේ 7 වෙනි පාඩමත් පුතේ මම අද රැයට YouTube එකට දානවා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් බලන්න ගහන්න ජගත් ජයසේකර ඉංග්‍රීසි කියලා ගහන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මගේ YouTube channel එකට යන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් යන් එහා පැත්තට යම් පුතේ ඔයාලගේ දෙවෙනි මේ අන්තිම පිටුවට target questions කියලා මම මේ නම් කරලා තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්කෝලේ විභාගයකට එන්න පුළුවන් ආකාරයේ ප්‍රශ්න ටිකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. පුතේ අපි බලමු මේ ප්‍රශ්න ටික කරලා අද දවසේ මම ඔයාලට ලකුණු 50න් දෙනවා මේ ප්‍රශ්න වලට කීයද ලකුණු. රයිට් ඔක්කොම නෙමෙයි ඉස්සරලාම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. මම මොකද්ද කරන්න තියන්නේ කියලාවත් කියන්නේ නැහැ. අපි බලමු අද දවසේ ලකුණු 50න් 50ම ගන්න පුළුවන් 50න් කීයක්ද ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඔයාලට කියලා බලමු. හැමෝම කරන්න. පුතාලා කරන්න කට්ටියම පළවෙනි ප්‍රශ්නේ විතරයි කරන්න කිව්වේ පළවෙනි ප්‍රශ්න 10. ඒකට ලකුණු 20ක් දෙන ඔයගොල්ලෝ සේරෝම හරියට කරලා නම් බලමු එකෙන් ලකුණු 20න් 20ම ගන්න පුළුවන් කී දෙනාටද කියලා. මේවා පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ 6 වසරට 7 වසරට එන්න පුළුවන් දේවල් ඉස්කෝලේ විභාගවලදී බලමු මේකට ලකුණු 20න් 20ම ගන්න කවුද කියලා.
සහ ඔක්කොටම ලකුණු 50න් 50ම කාටද ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. උදාලා කරන්න කරලා ඉවර නම් hands up කරන්න. ඔව් මට පේනවා දුලනි finish to සිතුන් සහ සිලුනි finish. ඊට පස්සේ උමේෂා finish, නිපුනි finish, සෙතුන් finish, මල්සා finish, මලීසා finish. තව පවන් finish, තරුස් finish, දිවාකරන් finish, නිපුනි finish. හරි finish දරුවන්ගේ ප්‍රමාණය ටිකෙන් ටික එකින් එක වැඩි වෙන හින්දා මම හිතනවා දැන් ගොඩක් දරුවෝ කරලා ඉවරයි කියලා. ඒ නිසා පුතේ අපි බලමු දැන් උත්තර ටික. ඔන්න මම උත්තර ටික දානවා පුතේ. මේ උත්තර ටිකේ ඒ මම දාන විදිහටම අකුරු තිබුණොත් විතරයි ඒක හරි වෙන්නේ, නැත්නම් වැරදි. there are many පළවෙනි එකට එන්න ඕන පුතේ bushs buses es තියෙන්න ඕන නැත්නම් වැරදි ඈ. bushs තිබ්බනම් ඒත් වැරදි. පළවෙනි එකේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? complete the sentences using the plural form of noun. මේ noun වල බහුවචනේ හදන්න තියෙන්නේ. මෙතන බහුවචනේ හදන්න es දාන්න. ඊට පස්සේ our cow has 3 calves. calves cows. කොහොමයි වෙන්නේ? calves පුතාලා දාලා තියෙනවා නම් හරි, නැත්නම් වැරදි. පුතේ මේවා ඉගෙන ගන්න ඕනේ. calves කියන්නේ වහු පැටියාගේ බහුවචනේ වහු පැටවු කියලා කියන්නේ cows කියලා දානවා. ඊට පස්සේ tooth කියන එකේ බහුවචනේ teeth. එහෙම අකුරු තියනවා නම් විතරයි හරි. toy කියන එකේ toys toys. child කියන එකේ පුතේ children children වෙන්න ඕන. හයවෙනි එක rose ROSES වෙන්න ඕන. අකුරු ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕනේ. box BOXES boxes. furniture පුතේ furniture කියන එකේ බහුවචනයක් කියලා වෙනසක් නැහැ. ඒක වචනයටත් බහුවචනයත් දෙකටම furniture-ම තමයි. furniture කියද්දී ඒක වචනෙත් furniture, බහුවචනෙත් furniture. fly කියන්නේ මැස්සා කියන්නේ FLIES දාන්න flies. fly කියන එක FLIES වෙනවා, flies වෙනවා. leaf කියන එක ගහේ කොළය, ඒක LEAVES leaves වෙනවා. cows උනා වගේ leaves වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට සේරෝම තියනවා නම් තමයි පුතේ ඔයගොල්ලන්ට ලකුණු දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ සියල්ලම. බලන්න මේ එක හරියකට එතකොට ලකුණු දෙක ගානේ ලකුණු 20ක් දාගන්න පුළුවන්. Yes, 20 out of 20 නම් ගොඩක් හොඳයි. අපි බලමු 20 out of 20 කාගේද තියෙන්නේ, 18 out of 20 කාගේද තියෙන්නේ එක. අන්තිමට 50 out of කොහොමද කියනවා? 50න් කීයක් වෙනවද කියලා. හරි. හොඳයි. එතකොට ඒක ඒ විදිහට ලිව්ව පුතේ. ඊට පස්සේ මේ බලන්න combine these pair of sentences using and. The first one is done for you. මෙන්න මේ වාක්‍ය දෙකන්නේ තියෙන්නේ පුතේ. මේ වාක්‍ය දෙක and දාලා සම්බන්ධ කරන්න. බලන්නලු පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා කියලා. පළවෙනි එක කරලා තියෙනවා. ඒක බලලා චුට්ටක් උදාහරණ පුතේ චුට්ටක් අනිවාර්යෙන් බලන්න. හරිද? එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ කරයි මේ full stop එක අයින් කරලා දාලා මේ and දැම්මට හරියන්නේ නැහැ. right. බලලා ඒක කරන්න දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ.
පුතාලා කියලා ඉවර නම් hands up කරන්න. ඔබාන් ලියලා ඉවර පුතාලා. හොඳයි. අපි එහෙනම් බලමු පුතේ උත්තර ටික. බලන්න මේක. I go to school early and I sweep the classroom. ඕක ලියවෙන්න ඕන පුතේ I go to school early and sweep the classroom. I go to school early and sweep the classroom. ඊට පස්සේ ඒක එහෙමම තියනවා විතරයි හරිය නැත්තම් වැරදි ඈ. ඊළඟ එක my sister can sing and මෙහෙම තියෙනවා my sister can sing and dance. ඊළඟ එක father went to the boutique. boutique කියන්නේ පුතේ මේ කඩේ ඈ. father went to the boutique and bought some toffees. ඕක ඔය විදිහටම තියෙනව නැත්තම් වැරදි ඈ. father went to the boutique and bought some toffees. ඊළඟ එක we went to Madu and worship Virgin Mary. ඔය විදිහට තියෙන්න ඕන පුතේ. mother cooks curry. ඒකේ නම් mother cooks rice and curry. mother cooks rice and curry වෙන්න ඕන. හරි පුතේ. ඒකෙත් ප්‍රශ්න 5යි තියෙන්නේ. හරිද? ඒවල ප්‍රශ්න 5යි එක හරියකට ලකුණු දෙක ගානේ ලකුණු 10න් කීයද කියලා දාගන්න පුතාලා. දෙක ගානේ ලකුණු 10න් කීයද කියලා ඔයගොල්ලෝ දාගන්න. හරි. එහෙමනම් පුතේ දැනට ඔයාලට ලකුණු 30ක් තියෙන්න ඕන. මෙතන 20යි මෙතන 10යි. අවසාන ලකුණු 10 මේ 20ක් ගන්න පුළුවන් මේ ටික කරොත්. රයිට් කරන්ටක් ගාලා පුතේ තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ.
පුතාලා කරන්න මම බලන් ඉන්නවා ඔයාලා කරලා ඉවරනකම්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ කරන්න. පොඩ දෙනෙක් අතත් උස්සන් ඉනවා. තව චුට්ටක් වෙලා දෙනවා. සමහර පුතාලා තාම කරලා නැතුව ඇතිනේ. හරි. එහෙනම් දැන් ගොඩ දෙනෙක් අත උස්සගෙන ඉන්න හින්දා මම හිතන්නේ පුතේ ඔයාලා ඉවර ඇති. බලමු උත්තර ටික කොහොමද කියලා ඈ. ඔන්න මම උත්තර ටික දාන්නම් පුතේ. මේ උත්තර ටික විතරයි මම කියලා දෙන්නේ. ඒක එන්නේ කොහොමද කියලා මම මෙතනදී කියලා දෙන්නේ නැහැ. ඒක මම ඉස්සරහට ක්ලාස් එකකදී එහෙම නැත්නම් ඉදිරියේදී එහෙම කියා දෙන්නම්. හරිද? මේ තියෙන නිපාත පද කියන පාඩම බලන්න. He is meeting me at 9:30. පළවෙනි එකට එන්න ඕන in the morning. It will be held. දෙවැනි එකට එන්න ඕන පුතේ on 27th of April 2021. My mother works in the hospital. We have a match in the next week. I hear different noises at night. My birthday is in March. He has classes at 8 o'clock. Abhi celebrates her ceremony on the dine nishthana puthe on daanne on the 6th of May. Will you be busy on Friday? Dine nishthita ensa on. They live in a small town. On ජීවත් වෙන්නේ පුංචි ටවුන් එකක. හරි පුතේ. ඔන්න ඔහොමයි ලකුණු ටික පුතාලට එන්නේ. හරිද? මේකෙත් ප්‍රශ්න 10ක් තියෙනවා. ඔක්කොම හරිනම් ලකුණු ඔක්කොම හරිනම් හරි මාක්ස් 10ක් තියෙන්න ඕන. එක හරියකට ලකුණු දෙක ගන්න පුතේ. ඒකටත් මම දෙනවා ලකුණු 20ක්. ඔයාලට ලකුණු 20ක් දෙනවා. ඒ ලකුණු 20ම ගන්න ඕන. දැන් එහෙම 20 ගත්තට පස්සේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20යි, දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 10යි, තුන්වෙනි ප්‍රශ්නේ ලකුණු 20යි. එහෙම කරලා සේරම ලකුණු 50ක් හැදෙනවා. ලකුණු 50ක් හැදෙනවා. කො බලන්න ලකුණු 50න් 50ම ගත්ත ළමයි කවුද කියලා පෙන්නන්න මට. ලකුණු 50න් 50ම 50 out of 50. කුලනි ඉන්නවා. සෙනුචි ඉන්නවා. ඕෂදී ඉන්නවා. සෙනාරා මට පෙන්නගෙන ඉන්නවා යාගේ ටියුට් එකත්. right? එතකොට සෙනුජිත් මට පෙන්නවා. ඕෂදී පෙන්නවා ටියුට් එක. right? කුලනි පෙන්නවා මට හොඳයි පුතේ. සෙනාරා හොඳයි පෙන්නවා මට යාගේ ටියුට් එක. සෙහාරා ඉන්නවා, කවිෂ ඉන්නවා, කේශර ඉන්නවා. ඔව් ළමයි ගොඩ දෙනෙක් ඉන්නවා. ඉතින් පුතේ ඔය ඉන්න තව ගොඩක් මං අනිත් පැත්ත වෙලද නෑ අනිත් පැත්තේ තව ගොඩ ළමයි ඉන්නවා. හොඳයි පුතේ 50 out of 50 out of 50 නේද? right. ඔන්න ඔය විදිහට